Good morning all. In this video we are going to see about our first experiment, that is we are starting with electronics. Under electronics we are going to see about study of passive components. In this experiment we are going to measure the values of passive components. Okay. For example, the passive components like resistance, capacitance and inductance. Okay. Here our objective is to identify the given resistor, capacitor and inductor using coding techniques and multimeter. Okay. That is our ultimate aim of this experiment is to verify the theoretical as well as practical results. Okay. Theoretical you have to calculate as well as you have to calculate practically also. Okay. So in the theory part, we all know the electronics, that is in electronics it is a branch of science which relates to the conduction of electricity through vacuum and semiconductors. Okay. In electronics we have two elements, that is passive elements and active elements. Under passive elements we have several elements, that is resistance, resistors, capacitors and inductors. And under active elements we have semiconductor devices like transistors, etc. Okay, switches, etc. And here we have passive. In this lab we are going to see only about the passive components, and we are going to verify only two elements, that is resistors and capacitors. Okay. Inductors நம்ம at last நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன், அது why we are not measuring அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரெசிஸ்டர். ஓகேவா, ரெசிஸ்டருங்கிற ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரெசிஸ்டர் எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க? ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்கள் லோவர் கிளாஸஸ்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. ரெசிஸ்டர் எப்படி நம்ம இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. அதேமாதிரி எப்படி மெஷர் பண்ணணும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் கலர் கோடிங். ஓகே, அதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். அதேமாதிரி ரெசிஸ்டரோட பேசிக் ஆப்ரேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும், பேசிக் ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியும், விச் அப்போசஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் இன் எனி எலக்ட்ரிக்கல் நெட்வொர்க். ஓகேவா, அது தெரியும். அதேமாதிரி இட் கேன் பி ரெப்ரசன்டட் ஆர் இட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் ஓம்ஸ். ஓகேவா, இப்போ இது பேசிக் சிம்பிள் ஆஃப் ரெசிஸ்டர், தட் இஸ் சிம்பிள் ஆஃப் ரெசிஸ்டருங்கிறது இன் எலக்ட்ரிக்கலில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இன் எலக்ட்ரிக்கல் the symbol of resistor can be like this. ஓகேவா, இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டரோட சிம்பிள் இருக்கும். ஃபார் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சிம்பிள் இப்படி இருக்கும். ஓகேவா, இண்டக்டன்ஸ்க்கு the symbol will be like this. Okay, this is the symbol of resistor, capacitor and inductor in electrical network. அதுமாதிரி இது ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதில் எதுக்கு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஹியர் த ஃபஸ்ட்டு கலர். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் கலர், திஸ் இஸ் த செகண்ட் கலர், இந்த தேர்ட் கலர், இந்த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் டாலரன்ஸ். ஓகேவா, இது ஃபஸ்ட்டு பேண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஃபஸ்ட்டு கலர், செகண்ட் பேண்டு செகண்ட் கலர், இந்த தேர்ட் பேண்ட் இஸ் தேர்ட் கலர். First we have to calculate the resistance theoretically. Okay, theoretically நம்ம calculate பண்ணுறதுக்கு we have a formula. Okay, that is the formula to obtain the resistance value using color coding, which is AB into 10 power C plus or minus D. Okay, this is the formula to find resistance value theoretically. Okay, theoretically if a resistance is given to you அப்படின்னா you have to find the resistance value. For example, இது ஒரு resistance அப்படின்னா இது ஒரு resistance. ஓகேவா, இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா here you have 3 colors. அதாவது this is a brown color, first second one is black color and the third one is yellow color. ஓகேவா, நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் yellow color. இந்த லாஸ்ட் இஸ் டாலரன்ஸ். டாலரன்ஸ் கோல்டு கலர் இருக்குது. அது கோல்டு கலரோட டாலரன்ஸ் நீங்கள் யூ ஹவ் டு டேக் த வேல்யூ. இது நீங்கள் இந்த வேல்யூஸ்லாம் எப்படி அப்டைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு வேல்யூஸ்லாம் இங்கே வி ஹாவ் அ ரெசிஸ்டர் கலர் கோடிங் டேபிள். ஓகேவா, ரெசிஸ்டன்ஸ் கலர் கோடிங் டேபிள் இருக்குது. இங்கே யூ கேன் கெட் த வேல்யூஸ். தட் இஸ் black color. For black color means you have to take the value as 0. For brown அப்படின்னா you have to take the value as
1. ஃபார் ரெட் அப்படின்னா 2. அதே மாதிரி இஃப் த வேல்யூஸ் அட் த டாலரன்ஸ் பேண்ட் அப்படின்னா இப்போ டாலரன்ஸ் பேண்டில் வந்து உங்களுக்கு பிளாக் கலர் இருக்குது, ப்ரௌன் கலர் இருக்குது அப்படின்னா யூ ஹவ் டு டேக் 1. ஓகேவா? அதே மாதிரி சிமிலர்லி அக்கார்டிங்லி யூ ஹவ் டு சூஸ் த வேல்யூ பேஸ்ட் ஆன் த கலர். ஓகேவா? கலரை வச்சு நீங்கள் வந்து யூ ஹவ் டு சூஸ் த வேல்யூ. அதே மாதிரி வந்து இஃப் த ஃபோர்த் கலர் தட் இஸ் த டி, த டாலரன்ஸ் பேண்ட் என்ன கலர் இருக்கோ அந்த கலருக்கு ஈக்குவலண்ட்டான டாலரன்ஸ் வேல்யூ வந்து யூ ஹவ் டு சூஸ் இந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூ. ஓகேவா? தட் இஸ் 1, 2 இங்கெல்லாம் இருக்குது, அதை பார்த்துக்கோங்க. ஃபார் கோல்டுக்கு வந்து 5. ஓகேவா? இது வந்து திஸ் இஸ் அ வே டு ஃபைண்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் தியரட்டிக்கலி. ஓகேவா? அதே மாதிரி வந்து இந்த தியரட்டிக்கலாக ஃபைண்ட் பண்ண வேல்யூ வந்து யூ ஹவ் டு கம்பேர் வித் ப்ராக்டிக்கல் வேல்யூஸ். ஓகேவா? ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நம்ம பார்ப்போம். ப்ராக்டிக்கலாக வந்து we'll use multimeter as a source to find the resistance and capacitance. ஓகே, அதை நான் எப்படி சொல்கிறேன், மல்டிமீட்டரோட ஃபங்க்ஷனும் வந்து வில் சி. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு சொல்லிடுறேன். ஓகே, தியரட்டிக்கலாக எப்படி நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நம்ம மல்டிமீட்டர் பார்ப்போம். இப்போ தியரட்டிக்கலாக கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் காமிச்சேன். ஓகேவா? இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குது. இந்த ரெசிஸ்டரில் வந்து கலர் வந்து ப்ரௌன், பிளாக், அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லோ, நெக்ஸ்ட் இஸ் கோல்டு. ஓகேவா? இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரௌனுங்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து வேல்யூ வந்து 1. ஓகேவா? வேல்யூ வந்து 1 ப்ரௌனுங்கிறதுக்கு. இப்போ இதில் வந்து இந்த ப்ரௌனோட வேல்யூ வந்து 1. ஹியர் வி ஹாவ் 1. ஓகேவா? ஃபார் ப்ரௌன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸில் வந்து ப்ரௌன் இருக்குது. நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரௌன். ஓகேவா? ப்ரௌனு, பிளாக்கு, அண்ட் தென் எல்லோ அண்டு கோல்டு. ஓகேவா? தட் இஸ் டாலரன்ஸ் லாஸ்ட் வேல்யூ. ஓகேவா? இப்போ ப்ரௌனுக்கு உண்டான வேல்யூ வந்து இங்கே வந்து 1. இதே வந்து பிளாக்குக்கு உண்டான வேல்யூ, செகண்ட் கலர் வந்து பிளாக்குக்கு உண்டான வேல்யூ வந்து 0. ஓகேவா? அதே மாதிரி எல்லோக்கு உண்டான வேல்யூ வந்து தட் இஸ் 4. கோல்டுக்கு உண்டான வேல்யூ வந்து நீங்கள் வந்து யூ ஹவ் டு சூஸ் த டாலரன்ஸ் பேண்ட். ஓகே, அதாவது ஃபோர்த் வேல்யூ டாலரன்ஸ் தானே. டாலரன்ஸுங்கிறது வந்து இங்கே கோல்டுக்கு என்ன வேல்யூன்னு பாருங்கள். கோல்டுக்கு வந்து 5. ஓகேவா? 5. இப்போ நீங்கள் இந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதுனீங்க அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபார்முலா நீங்கள் எடுத்து எழுதுறீங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபார்முலா வந்து AB 10⁻C ± D. இப்போ ஏங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு என்ன கலரு? ஏங்கிறது வந்து ப்ரௌன் கலர். ஓகேவா? ஏங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ப்ரௌன் கலர். ப்ரௌனோட வேல்யூ வந்து 1. அப்போ யூ ஹவ் டு ரைட் த வேல்யூஸ் இங்கே டேப்லேஷனில் இருக்குது. ஓகேவா? டேப்லேஷனில் நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து யூ கேன் ரைட். அப்சர்வேஷன்ட்டு உங்களுக்கு டேப்லேஷன் இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ வந்து 1. ஓகேவா? பிளாக்கோட வேல்யூ வந்து B, அதோட வேல்யூ வந்து 0. எல்லோவோட வேல்யூ C வந்து 4. ஓகேவா? ஃப்ரம் த டேபிள் யூ ஹவ் டு டேக் த வேல்யூ. ஓகேவா? அதேமாதிரி கோல்டோட டாலரன்ஸ் வந்து 5%, தட் இஸ் 5. ஓகேவா? ஆஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ஃபார்முலா யூ ஹவ் டு ரைட். ஓகேவா? இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட இது வந்து ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ எடுத்து எழுதியாச்சு. ஓகேவா? ABCD. அதுக்கப்புறம் வந்து யூ ஹவ் டு ரைட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ. ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்முலாலாம் அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க. தட் இஸ் இந்த ஃபார்முலா எங்கே இருக்குது? என்ன ஃபார்முலா? AB × 10⁻C ± D. ஓகேவா? இதுதான் ஃபார்முலா. இப்போ இதில் அப்படியே வந்து இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 10 × 10⁻4 ± 5% அப்படின்னு வந்துடும். ஓகேவா? இந்த ABCயோட டியோட வேல்யூ அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். அப்போ அது நீங்கள் வந்து சிம்பிளை பண்ணிங்க அப்படின்னா தட் இஸ் 100K அப்படின்னு வரும். 100 கிலோ ஓம்னு வரும். ஓகேவா? 100 × 10⁻3 ஓம் வித் 5% டாலரன்ஸ். அதாவது டாலரன்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை, தட் இஸ் அந்த வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு வந்து அபோவ் ப்ளஸ் ஆர் -5% இருக்கலாம். ஓகேவா? இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூவோட உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கலாம். அதான் வந்து டாலரன்ஸ். இப்போ இதில் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வில் சி அபவுட் ஹவு டு மெஷர் ரெசிஸ்டன்ஸ் practically, that is with the help of multimeter. Okay, அது நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா? திஸ் இஸ் a multimeter, that is with the help of this multimeter we are going to measure many parameters. ஓகேவா? நிறைய parameters வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணலாம். that is இந்த மெயின் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ், அதுவும் நம்ம மெயினாக வந்து மெஷர் பண்ணலாம். in addition to that we can measure that is we can measure the ohm, that is resistance, அதுக்கப்புறம் டயோட், அண்ட் வி கேன் செக் த கண்டினியூட்டி இன் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட். ஓகே, ஒரு கண்டினியூட்டி வந்து வி கேன் செக், தட் இஸ் த கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இருக்கா, இல்லை இஃப் தர் இஸ் எனி பிரேக் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து வி கேன் செக் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ்.
and we can measure the capacitance. ஓகேவா, capacitance வந்து we can measure and frequency and temperature. ஓகேவா. ஆல்சோ ஹியர் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இது கரண்ட்டுங்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த ரெண்டு நாபில் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகேவா, இந்த ரெண்டு டெர்மினல் வந்து யூ ஹேவ் டு கனெக்ட் திஸ் 2 ஹோல்ஸ். ஓகேவா. இது இங்கே வந்து நம்ம எதுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இப்போ இது வந்து வோல்டேஜ், திஸ் இஸ் ஃபார் வோல்டேஜ். ஓகேவா, வோல்டேஜ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நான் இங்கே வந்து நம்ம வந்து செட் பண்ணணும் வோல்டேஜ். ஓகேவா, தட் இஸ் இப்போ ஆஃபில் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இந்த பாயிண்ட் இருந்து அப்படியே மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மில்லி வோல்ட், ஏசி வோல்டேஜ், அதுக்கப்புறம் டிசி வோல்டேஜ், அதுக்கப்புறம் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸும் தேவை. ஓகேவா, ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் இங்கே உங்களுக்கு வந்து ஓம்ட்டு சிம்பிள் வந்துடும். ஓகேவா, ஓம்ங்கிற சிம்பிள் வந்துடும். அதே மாதிரி வந்து டயோட், அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூட்டி, அதுக்கப்புறம் கெப்பாசிட்டன்ஸ்னால் உங்களுக்கு ஃபேரட் வந்துடும். ஓகே, ஃபேரட் தானே யூனிட், அது ஃபேரட் வந்துடும். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறோன்னு பார்ப்போம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மல்டிமீட்டர். ஓகேவா, ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹியர் வி ஹாவ் 2 டெர்மினல். ஓகே, 2 டெர்மினல் வந்து இருக்கும். இப்போ 2 டெர்மினலில் வந்து ஜஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். ஓகேவா, 2 டெர்மினல் இருக்குது. திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ், திஸ் இஸ் நெகட்டிவ். ஓகேவா, இப்போ நீங்கள் அந்த 2 டெர்மினலில் வந்து ஜஸ்ட் வந்து இங்கே ரெசிஸ்டரோட 2 டெர்மினலுக்கு அக்ராஸாக வந்து நீங்கள் வந்து வச்சிங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் த வேல்யூ. ஓகேவா, இப்போ இங்கே வந்து நம்ம 2 டெர்மினல் வந்து வச்சுருக்கோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ. இப்போ இது கூட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ வருது, 98.8 கிலோ ஓம் வருது. ஓகேவா, 98.8 கிலோ ஓம். நம்மளுக்கு தியரட்டிக்கலாக வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் 100 கிலோ ஓம் விச் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல். ஓகேவா, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 100ங்கிறதும் வந்து 98.98ங்கிறது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் தான். இப்போ 98.8ங்கிறது வந்து 99. ஓகேவா, அப்படிங்கிறப்ப திஸ் இஸ் டாலரன்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸுங்கிறது வந்து விச் இஸ் அச்சீவபிள். ஓகேவா, இப்போ வந்து நம்மளுக்கு அச்சீவ் ஆகுது. 95K to 105K வரைக்கும் வந்து we can get the value from practically. ஓகேவா, this is how we have to measure the resistance value practically. Okay, next we will see about capacitance. Next we will see about the capacitors. Under capacitor we have different types. Okay, capacitor you have already studied in lower classes 12th standard la neenga vandu padichirupinga. Idhula நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டைப்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். இப்போ இதில் வந்து மேஜர் டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் தட் இஸ் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ். அதேமாதிரி வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க, என்ன யூனிட்டுங்கிறது வந்து ஃபேரட். ஓகேவா, ஃபேரட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ். அதே மாதிரி வந்து இதோட கெப்பாசிட்டன்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, விச் ரெசிஸ்ட் த சடன் சேஞ்சஸ் இன் த வோல்டேஜ். ஓகேவா, ஒரு சர்க்யூட்டில் வந்து சடன் சேஞ்சஸ் இன் வோல்டேஜ் வந்து இட் வில் ரெசிஸ்ட். ஓகேவா, அதே மாதிரி வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் இஸ் கேட்டகரைஸ்ட் வேரியஸ் டைப்ஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த டயலெக்ட்ரிக் மீடியம். ஓகேவா, யூஸ்ட் இன் தியர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அது பேஸ் பண்ணி வந்து ஒரு 5 டைப்ஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் பேப்பர் கெப்பாசிட்டர் அண்டு மைக்கா கெப்பாசிட்டர், செராமிக் கெப்பாசிட்டர், பிளாஸ்டிக் கெப்பாசிட்டர் அண்டு எலக்ட்ரோலைட்டிக் கெப்பாசிட்டர். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஒன் இஸ் எலக்ட்ரோலைட்டிக் கெப்பாசிட்டர், திஸ் ஒன் இஸ் செராமிக் கெப்பாசிட்டர் அண்ட் அகெயின் திஸ் ஒன் இஸ் எலக்ட்ரோலைட்டிக் கெப்பாசிட்டர். ஓகேவா, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா we have polarized capacitor as well as நான் polarized capacitance இருக்குது. ஓகேவா, இதில் polarized capacitance வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து மைனஸ் ப்ளஸ் இருக்கும். ஓகேவா, இது வந்து எதுவுமே இல்லைன்னா அது வந்து தட் இஸ் ப்ளஸ். இங்கே வந்து மைனஸுங்கிறதுக்கு there will be a சிம்பிள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க மைனஸ். ஓகேவா, இங்கே வந்து மைனஸ் இருக்கும். this is a polarized capacitor and this is a polyester capacitor. ஓகேவா, and here also we have a table. Okay, for converting different values of a capacitance. அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயே வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேல்யூஸ் வந்து எடுத்து எழுதுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இப்போ இதில் வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, இதில் வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதில் மாதிரி வந்து ஹியர் ஆல்சோ வி ஹேவ் அ ஃபார்முலா. இதுலேயே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்முலா இருக்குது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 104. ஓகேவா, இப்போ இந்த வேல்யூ நீங்கள் பார்க்கணும்பா 104. இதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ நம்ம பார்க்கணும். 1ங்கிறது ஃபஸ்ட் நம்பர், 0ங்கிறது செகண்ட் நம்பர், 4ங்கிறது தேர்ட் நம்பர். இப்போ இதுக்கும் வந்து ஃபார்முலா இருக்குது. இந்த ஃபார்முலா ஓகேவா, இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் நம்பர் கோட். கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்பர், செகண்ட் நம்பர், 10 பவர் தேர்ட் நம்பர் இன் பிகோஃபாரட். ஓகேவா, ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்னது 1, செகண்ட் நம்பருக்கு வந்து 0,
தேர்ட் நம்புங்கிறது வந்து 10⁴ அதான் வந்து இங்கே இருக்குது. ஓகேவா, அதாவது இந்த இதில் வந்து 1 0 4. ஓகேவா, இது வந்து 1, this is 0, this is 4. இது நீங்கள் நான் லைவாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிளியராக தெரியும். ஓகேவா, இப்போ இதை வந்து இது கன்வர்ஷன் டேபிள் அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ ஜஸ்ட்டு வந்து இது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, ஜஸ்ட் எப்படிங்கிறது அப்படின்னா, இப்போ 1 பிகோஃபாரட் அப்படின்னா, இப்போ 1 பிகோஃபாரட் வந்து நம்ம நானோஃபாரடில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 0.001 நானோஃபாரட். ஓகேவா, இதே வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோஃபாரட்லாம் எழுதணும் அப்படின்னா 0.000001. ஓகே, இதான் வந்து மைக்ரோஃபாரட். திஸ் இஸ் கன்வர்ஷன் பிட்வீன் வேரியஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஓகே, அதாவது 1 பிகோஃபாரட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.01 நானோஃபாரட் which is equivalent to 0.00001 microfarad. Okay, and this conversion table வந்து you must know. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம தியரட்டிக்கலாக வந்து எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுறது சொல்லிட்டேன் நான். தட் இஸ் 1 0 ஃபஸ்ட் நம்பர், செகண்ட் நம்பர், தேர்ட் நம்பர் வந்து எப்படி பார்க்கணும் சொல்லியாச்சு கெப்பாசிட்டன்ஸில். which is in picofarad. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, which is in picofarad. ஓகேவா, இப்போ இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து அப்சர்வேஷன் டேபிள் எழுதுவீங்க. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ இங்கே வந்து நம்ம 3 கெப்பாசிட்டன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எடுத்திருக்கோம். இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ், தட் இஸ் 104. அதோட ஃபார்முலாவில் போடுறீங்க. ஃபஸ்ட் நம்பரு 1, செகண்ட் நம்பர் 0 இன்ட்டு 10⁻, தேர்ட் நம்பர் 4. இது வந்து பிகோஃபாரட். ஓகேவா, சிமிலர்லி யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் நானோஃபாரட். நானோஃபாரட் அப்படின்னா அது எப்படி ஃபைண்ட் 10⁻⁻9. ஓகேவா, 10⁻⁻9ல் வரணும். அதேமாதிரி வந்து மைக்ரோஃபாரட் அப்படின்னா 10⁻⁻6ன்னு வரும். ஓகேவா, ஜஸ்ட் யூ கேன் யூஸ் திஸ் டேபிள். ஓகேவா, 10 இங்கே வந்து 10 × 10⁴ அப்படின்னா அப்படி தானே இருக்குது. இப்போ 10 × 10⁴ அப்படின்னா எத்தனை உங்களுக்கு 0 இருக்குது? 1க்கு அப்புறம் 5 0 அப்படி தானே. இப்போ 1க்கு அப்புறம் 5 0 அப்படின்னா யூ கேன் செக் திஸ் டேப்லேஷன். அதாவது 1க்கு அப்புறம் 5 0 இருக்குது, 5 zeros. அப்போ ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 100 நானோஃபாரட் அண்டு 0.1 மைக்ரோஃபாரட். ஓகேவா, அப்படியே நீங்கள் வந்து இங்கே டேப்லேஷன் எடுத்துக்கலாம் 100 நானோஃபாரட் அண்டு 0.1 மைக்ரோஃபாரட். இப்போ இது வந்து தியரட்டிக்கல். ஓகேவா, திஸ் ஒன் இஸ் தியரட்டிக்கல், திஸ் ஒன் இஸ் ப்ராக்டிக்கல். ப்ராக்டிக்கலாக யூ ஹேவ் டு மெஷர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மல்டிமீட்டர். ஓகேவா, அது நான் எப்படி நான் சொல்கிறேன். திஸ் இஸ் ஆல்சோ சிமிலர் டு ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகேவா, ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி தான் வந்து நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணணும். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே சேம் 2 டெர்மினலில் வச்சு வி ஆர் மெஷரிங் அக்ராஸாக வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். தட் இஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸோட அக்ராஸாக வந்து வி ஆர் மெஷரிங். இப்போ 2 டெர்மினல் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து அப்படியே வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸோட 2 டெர்மினலில் வந்து அப்படியே டச் பண்ணுற மாதிரி வச்சிங்கன்னா யூ வில் கெட் த வேல்யூ. தட் இஸ் இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும். ஓகேவா, தட் இஸ் 95.9 நானோஃபாரட் விச் இஸ் அரவுண்ட் 100 நானோஃபாரட். ஓகேவா, தட் இஸ் ஒரு 5% வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கலாம், டாலரன்ஸ் மாதிரி. ஓகேவா, அதாவது 90. இப்போ இங்கே 95.9 அப்படிங்கிறது 96. ஓகேவா, திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு மெஷர் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகேவா, அண்டு இண்டக்டன்ஸ் வந்து நான் வந்து எப்படி நம்ம பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து வில் டிஸ்கஸ் இன் அவர் கிளாஸ். ஓகேவா.